اگر کوئی شخص کوئی ٹیم کہیں سے اٹھ کے آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. میں آپ کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتا ہوں، ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اور اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. تو دیٹ از دا پرپز آف اٹ آل کورسز. ایز اے پاکستانی ہمیں احساس ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی اوپر لے کے آنا اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کورسز ان لوگوں کے لیے ہم لا رہے ہیں جو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں پر کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. السلام علیکم. جب سے ہم نے کورسز کی اناؤنسمنٹ کی ہے ڈاکٹر جاوید صاحب کے ساتھ، تب سے لے کے اب تک ہزاروں لوگ انرول کر چکے ہیں، اور اگر کچھ لوگ انرول نہیں کر سکے تو وہ ویٹ کر رہے ہیں. وچ از گڈ ٹو سی کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں. الحمدللہ وی آر ہیپی کہ ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کر پا رہے ہیں. بٹ چند بہت ضروری باتیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں سمجھنا، وہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ کورس کرنا ان کے لیے ویڈیو دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے سارے سوالات جو اب تک آپ نے کیے ان کے جوابات اس ویڈیو سے لینے کے بجائے بار بار کامنٹ میں ڈراپ کریں گے، میسیجز کریں گے، ای میلز کریں گے، تو آپ اس کورس کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. اگر کوئی شخص کوئی ٹیم کہیں سے اٹھ کے آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، نہ کہ ہمیں اوور برڈن کر دیں ود irrelevant questions. تو اس ویڈیو میں آپ کے سارے جوابات دینے والا ہوں، دھیان سے دیکھ لیں. اگر کوئی ایسا سوال آئے گا جس کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے تو ہم اس کا جواب دوبارہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بی ویری فوکس. میں اس ویڈیو میں سارے جوابات دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بہت بڑا گیپ ہے اکیڈمی میں اور انڈسٹری میں. جب بچہ 2 3 4 سال 5 سال لگانے کے بعد انڈسٹری میں آ کے انٹرویو دیتا ہے تو 95% چانسز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس ملک کے لیے. چند لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس گیپ کو ختم کیا جا سکے، لیکن جب ہم جاتے ہیں یونیورسٹیز میں بتاتے ہیں تو ہم ہر چیز نہیں بتا پاتے. 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، ہم کتنا بتا سکتے ہیں؟ ہر چیز نہیں بتائی جا سکتی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ماڈل کریٹ کریں گے جس کے اندر بچہ آ کے پورے ایک سائیکل دیکھ لے گا، ہر ٹرینڈنگ ٹیکنالوجی کا کمپلیٹ سائیکل دیکھے گا وہ، اور وہاں سے وہ اپنا سٹارٹ لے گا تاکہ اس کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت تھی، تو ڈاکٹر جاوید صاحب نے ہمیں پش کیا، ہمیں سپورٹ دی، انکریج کیا، اور ہم لوگ یہ کرنا شروع ہو گئے. لیکن اگین ہم نہیں کر پائیں گے اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کوئی پیڈ ادارہ نہیں ہے جو آپ کے پیسوں پہ چل رہا ہے. ہمارا ایک ٹیکنالوجی کا بزنس ہے، ہم وہاں سے کما رہے ہیں. لیکن ایز اے پاکستانی ہمیں احساس ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی اوپر لے کے آنا اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں انکریجمنٹ چاہیے، آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ ضرور سمجھ لیں، ہمیں یہ گیپ ختم کرنا ہے، اور اگر ایک دفعہ ہم یہ گیپ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پورے ملک کا فائدہ ہوگا. اور سب سے پہلے آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن ٹھیک کرنی ہے کہ یہ وہ کورسز نہیں ہیں جس کے اندر آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی، سپون فیڈنگ کی جائے گی. صبح شام آپ سے پوچھے گا بچہ آپ نے کام کیا ہے، نہیں کیا، کتنا کیا ہے. یہ کورسز ان لوگوں کے لیے ہم لا رہے ہیں جو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں پر کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جب میں ان کورسز کی بات کر رہا تھا تو میں بہت سے لوگوں سے مل رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ دیکھو جب آپ فری کورسز لانچ کرو گے تو جنہوں نے نہیں بھی کرنے وہ بھی آئیں گے، سوال بھی کریں گے، کامنٹس بھی کریں گے، ای میلز بھی کریں گے، اور جو ایلیجیبل نہیں ہیں وہ بھی آئیں گے. اس سے ہوگا کیا کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ واقعی محنتی ہیں، جو لوگ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے، رش میں گم ہو جائیں گے. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ پیڈ کر دو. نان سیریس لوگ آئیں گے ہی نہیں، صرف سیریس لوگ آئیں گے. تو پھر جب ہم نے تھوڑا سوچا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان سیریس لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پیسے، وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. بہت سارے کورسز میں کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے کچھ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کتنا سیریس لیتے ہیں، کتنا فائدہ ہوتا ہے ان کو. اگر ان کو واقعی فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس پروگرام کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹنگ فیز ہے، آپ کا بھی ایک ٹیسٹنگ فیز ہے، ہمارے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ فیز ہے. تو یاد رکھیے گا، ہم نے آپ کو A to Z
हर कोर्स में, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट है, फ्रीलांसिंग है और बहुत सारी चीज़ें, हमने A to Z आपको सारा उसका बेसिक समझाना है। अब बेसिक का मतलब ये कि आप अपने पाँव पे खड़े होकर चलना शुरू करेंगे, भागना आपने खुद सीखना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड सर्चिंग एंड एक्सप्लोरिंग। आप ये कभी ना उम्मीद रखना कि जो हम एक A to Z बता रहे हैं उस A to Z के बाद दुनिया में कोई बाकी चीज़ नहीं रह जाएगी। आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहो ना तो कोई टेक्नोलॉजी की मास्टर नहीं बन सकते आप। तो मेहनत आपने खुद करनी है, ये आपको अभी से ही बता दें अपने आप को। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन प्रिसाइसली सेट करने जा रहा हूँ कि उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्रीलांसिंग शुरू कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप ले पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में जॉब ले पाएंगे, रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में आ जाएगी। आप इर्द गिर्द की फजूल कोर्सेज पे टाइम नहीं वेस्ट करोगे। मैं अब पेड या अनपेड की बातें नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, बट मैं आपको एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और उस पॉइंट पे लाके खड़ा करना चाहता हूँ कि जहाँ आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ इट ऑल कोर्सेज। अब आपके सवालों की तरफ आता हूँ। पहला सवाल ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि थ्रू आउट द वीक हमें जितने क्वेश्चन आएंगे एट द एंड ऑफ द वीक सारे इंस्ट्रक्टर एक एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो प्रीवियस सारे सवालात का जवाब देंगे, चाहे वो स्क्रीन शेयर करके देना पड़े, चाहे वो वर्बली देना पड़े या कोई डॉक्यूमेंट हमें आपको देना पड़े। और ड्यूरिंग द वीक हम एक ना एक लाइव सेशन भी रखा करेंगे जब सारे इंस्ट्रक्टर साथ में बैठेंगे, सारे इंस्ट्रक्टर आपके सवालों का जवाब देंगे। कोई हमारे पास ऐसा पोर्टल नहीं है जो डे एंड नाइट आपको टीम सपोर्ट कर रही होगी। अगेन इट इज़ दे आर फ्री कोर्सेज, तो आपको समझने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए कि कोई बंदा रात दिन आपके साथ रहे, कि आपको स्पून फीड करे, तो उसके लिए आपको पेड कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और वो भी यू नेवर नो कि कौन पढ़ा रहा है। एक बात मैं और क्लियर करता जाऊँ यहाँ पे कि ये जो लोग आपको पढ़ाने आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने गूगल से पढ़ के, ये इधर से देख के या इधर से देख के या कोई पेड कोर्स से सीख के आपको सिखाने आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। कोई मेरे साथ 3 साल से, कोई 4 साल से, इन सबको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ये आपको उतना सिखाएंगे जिसकी एग्जैक्टली इंडस्ट्री में ज़रूरत है। जब कहीं जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि यस यही डिमांड है, इसलिए हम आप लोगों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट जो है हमारी वो लाइव सेशंस के थ्रू, वीकली वीडियोस के थ्रू आप तक आएगी। अगर हमारे पोर्टल में कोई मसला है तो वो हमारी टेक्निकल टीम आएगी और आपके मैसेज का जवाब भी देगी और उस पोर्टल को ठीक भी करेगी। अगले से हमारे साथ इनरोलमेंट में इशू आ रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपको इनरोलमेंट में इशू आ रहे हैं, हम लोग वो फिक्स भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी इनरोल नहीं भी कर पाए तो मैं डेट एक्सटेंड कर दूंगा। अगर फिर भी आप इनरोल नहीं कर पाए तो इट्स ओके। कंटेंट तो यूट्यूब पे पब्लिक है और फ्री है और A to Z है, कुछ नहीं मिस करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिस करेंगे जो किसी को ये लगता हो कि फ्यूचर में हम पेड देंगे। यही तो हम मुश्किल आसान करने जा रहे हैं आवाम की, कि लोग यहाँ पे 10 रुपए की चीज़ दे के और फिर हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं बाकी के लिए पैसे दो। यही तो नहीं करना। पैची कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ, हमने पैची कंटेंट नहीं डालना, हमने A to Z डालना। जो भी सिखाने जाएंगे वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे और कुछ भी नहीं पीछे छोड़ेंगे। इनरोलमेंट की फिक्र ना करें, लेकिन करनी ज़रूरी है, याद रखें ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनरोल नहीं करेंगे तो हम लोग फिर आपको एक नेक्स्ट स्टेज पे नहीं ले जा पाएंगे, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप, जॉब, वो सारा कुछ आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इनरोलमेंट करने के बाद हमें वीडियोज़ नज़र नहीं आ रही। अभी वीडियोज़ वहाँ नहीं आएंगी। 20 तारीख से हर कोर्स की वीडियोस अपलोड होना शुरू होंगी यूट्यूब पे। सारा का सारा कोर्स एक साथ नहीं होगा, हम रिकॉर्ड करते आएंगे, साथ साथ डालते आएंगे। इस वक्त हमें ये नहीं पता कि हम 5 वीडियो 10 वीडियो पर वीक डालते हैं या इससे ज़्यादा डालते हैं। हमने भी ये देखना है कि हम कितनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, ताकि हमारा बिजनेस इफेक्ट ना हो। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं किसी पे कोई एहसान करूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एहसास हो कि ये कंटेंट कितनी मेहनत से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, ऑफिस जाना होता है, पहले 2 घंटे 3 इंस्ट्रक्टर का सेशन होता है, उनको मॉनिटर करना होता है, उनको कैमरा फेस करवाना है, मॉनिटर करना है, कंटेंट को ओवरव्यू करना है और वीडियोस को रिकॉर्ड करवाने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में मूव करना है। फिर थ्रू आउट द डे ऑफिस के मैटर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। फिर शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक 3 इंस्ट्रक्टर और आते हैं, वो 9 बजे फ्री होते हैं। 9:30 बजे वहाँ से निकलने के बाद घर आके फिर रात को मैं अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो बीच में 3 से 4 घंटे की स्लॉट है सोने की।
اور یہ ایسا ہمارے ساتھ اگلے 1-2 مہینے چلنے والا ہے. ابھی تو میں کاسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں. پھر جو کاسٹ ہوتی ہے وہ سارے لوگ پے رول پہ ہیں. تو آپ میرے آرز کے ٹائمنگ آرز کی کاسٹ نکالو, ان لوگوں کے آرز کی کاسٹ نکالو, ڈیزائنرز کے نکالو, پوسٹ پروڈکشن کی نکالو, پری پروڈکشنز کی نکالو, تو ہر ویڈیو ایک اچھی خاصی کاسٹ لیتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کئی سالوں تک لوگوں کا بھلا ہوتا رہے گا, کئی سالوں تک ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں لوگوں کا بھلا ہوتا رہے گا. تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو توجہ سے ویڈیوز دیکھ لیں اور توجہ سے آپ سارے لیکچر سن کے کچھ بن جاؤ, ہمارا بھلا ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ کورسز سٹارٹ کب ہونے ہیں. جب میں نے پوسٹ لگائی تو پہلی لائن میں لکھا تھا 20 تاریخ کو سٹارٹ ہونے, اور جو دوسرا کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سر کورسز کب سٹارٹ ہونے. اس سے نظر آتا ہے کہ لوگ پڑھنا نہیں پسند کرتے, ویڈیو دیکھنا نہیں پسند کرتے. ایک لفظ دیکھا کورس, ساتھ دیکھا انرولمنٹ, کامنٹ ڈال دیا. اب ایسے لوگوں کے کامنٹس کی وجہ سے وہ جو سیریس لوگ ویلڈ سوال کر رہے ہیں ان بیچاروں کے کامنٹس اوورسی ہو جاتے ہیں. پلیز گائز, سوال کرنے سے پہلے ریسرچ تھوڑی کر لیا کریں. ناٹ جسٹ فار دیس کورسز, اپنی زندگی میں بھی جس سے بھی زندگی میں سوال کریں اس سے پہلے تھوڑی ریسرچ ضرور کر لیا کریں. آپ کا اپنا علم بڑھتا رہے گا. بلائنڈلی کوشچن نہ کریں ورنہ دوسروں کا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو ہمارے کورسز 20 سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور سلولی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اگلا سوال, میں کون سا کورس کروں؟ دیکھیں, کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کون سا کورس کرنا. ہاں, کچھ میجیشین ہیں پاکستان میں جو ایڈوانس میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ 1 لاکھ کما سکتے ہو, آپ 2 کما سکتے ہو, آپ 3 کما سکتے ہو. وہ تو ہے میجیشین, جادوگر ہے. ٹھیک ہے, جو پریکٹیکل آدمی ہوگا نا وہ پوچھے گا بھائی کہ آپ نے پہلے کیا پڑھا ہے, آپ کو کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند, آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کے مالی حالات کیا ہیں, آپ کے خواب کیا ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے. اس کے حساب سے وہ آپ کو پاسبل آپشنز دے گا. وہ بھی ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتائے گا, وہ آپ کو آپشن دے گا اور پھر اس طرف آپ کو ہیلپ کرے گا. یہ میں مینٹور کی بات کر رہا ہوں, میں ان میجیشنز کی بات نہیں کر رہا جن کو سب پتا ہوتا ہے. وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو دیا ہوگا, ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ نے کون سا کورس کرنا ہے اس کے لیے مجھے آپ اپنی پوری ڈیٹیل بھیجیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یاد رکھیں سارے کورس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کورس سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے. دھیان سے سن لیں, 20 تاریخ کو ہم لوگ ایک سیریز آف ویڈیوز اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر ہر کورس کے انسٹرکٹر کا انٹروڈکشن ہوگا, اس کورس کی آؤٹ لائن ہم بتائیں گے, اس کورس کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے, اس کورس سے پہلے اگر کسی اور کریش کورس کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ بھی ہم ریکارڈ کر کے ڈال دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کریش کورس کر لو. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے جاوا اسکرپٹ سیکھنا ضروری ہے یا CSS سیکھنا ضروری ہے, تو ہم وہ بھی ریکارڈ کر کے ڈال دیں گے تاکہ آپ وہ پڑھ کے آ کے پھر اس کورس کو لیں, تاکہ آپ پھنس نہ جاؤ کہیں پہ. تو 20 تاریخ کو ان سیریز کا ویٹ کریں جہاں ہم یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کو ہر کورس کی ڈیٹیل وہاں پہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن, سر ٹوٹل کتنی ویڈیوز ہوں گی؟ او بھائی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے یار, آپ ایسے سوال کرتے ہو جیسے پچھلے 10 سالوں سے ہم نہ یہ تعلیم بیچ رہے ہوں. ہم لوگوں کا مقصد ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سکھانے جا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیو کا سائز 15-20 منٹ کے آس پاس رکھا جائے, اور جتنی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں پراپرلی اس کانٹینٹ کو سمجھانے میں کر دو. میں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کر دو. اگر میں آج ان پہ ریسٹرکشن لگاتا ہوں بھائی اتنی ویڈیو میں ہی کام کرنا ہے جیسے کہ یہ پیڈ لوگ لگاتے ہیں, تو کوالٹی ختم ہو جائے گی. اگر ہم 4 سے 6 ویڈیو میں کر سکتے ہیں کر دیں گے, 20 سے 30 ویڈیو میں ہمیں کوئی کورس کور کرنا پڑا تو کریں گے, 100 ویڈیوز میں کرنا پڑا تو کریں گے. تو ابھی بیٹھ کے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. جب ہمارا پہلا بیچ ختم ہوگا تو اگلے بیچ میں شاید ہم بتا سکیں کہ اگلے جو کورسز آ رہے ہیں مے بی ان میں کتنی ویڈیوز ہوں گی. اور اس طرح کے سوال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے کتنی ویڈیوز ہوں گی. اگر آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ٹرین پہ جانا ہے تو آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہے, تو آپ جا کے کیوں کسی ریلوے ماسٹر سے پوچھیں گے سر کتنی ٹرینیں جاتی ہیں یہاں سے کراچی؟ کیوں پوچھیں گے آپ؟ تو بی سینسیبل ود یور کوسچنس. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر کتنی ویڈیوز ہوں گی, بٹ یہ طے ہے کہ کوالٹی کو کمپرومائز کیے بغیر ہمیں جتنے ریکارڈنگ کرنا پڑے گی ہم کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کوسچن, ویئر از دا ڈیٹا سائنس؟ دیکھیں ڈیٹا سائنس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اب بھی ہم اتنے اوور لوڈ ہو گئے, میں نے آپ کو بتایا کہ صبح 7 سے لے کے رات 1 بجے تک سلاٹ ساری پیک ہو گئی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بلاک چین کے ساتھ ساتھ
बाकी सारे कोर्सेज को, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ आपको दे के, ब्लॉकचेन आपको दे के, फीडबैक लेके, लोगों का इंटरेस्ट समझ के, ये देख के कि दुनिया कितनी सीरियस है, कितनी मेहनत करती है, उसके बाद मैं शुरू करूँगा डेटा साइंस की, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी। ये सारे कोर्सेज, 4-5 कोर्सेज डेटा साइंस के अंदर आएंगे, वो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ज़रा देखें तो सही कि ये लोग वाकई सीखना चाहते हैं या सिर्फ अंदर से एक प्रेशर है कि बस कोई शॉर्टकट आने वाला है, पैसों का शॉर्टकट आने वाला है, ज़ेवन सोल्यूशन कोई शॉर्टकट देने जा रहा है, वो हम देखेंगे 1 महीने बाद हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सोच हमारी नहीं है। हो सकता है कि आप 1 महीने में 15 दिनों में कमा लें, पर मैं किसी से इस तरह का वादा कभी भी नहीं करूँगा। क्यों? अगेन, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम अ ह्यूमन। तो मैं रियलिस्टिक बात करूँगा आप लोगों से। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ लोगों के कमेंट्स आए मुझे एंड दे आर सेइंग कि सर आपने ये सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप जावेद साहब के साथ, जावेद साहब ने जब ये अनाउंस किया, आप अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हो। वो अल्लाह के बंदो, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में आप रहते हो, किस दुनिया से आप आए हो। अगर यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम किसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं और पैसे भी नहीं मांग रहे, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि वो 1000 की बजाय लाख देखें, लाख की बजाय करोड़ लोग देखें। और मुझे ये भी एतराज़ नहीं कि 10 करोड़ लोग इस वीडियो को देखें या 20 करोड़ देखें। इंडिया से इनरोलमेंट हुई है, नेपाल से इनरोलमेंट हुई है, मालदीव से इनरोलमेंट हुई है, बांग्लादेश से हुई है, श्रीलंका से हुई है, ऑस्ट्रेलिया से हुई है, सऊदीया से हुई है, दुबई से हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जब हमने मेहनत कर छोड़ी है तो सारी दुनिया देखे, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। और उन तक पहुंचने के लिए यस, अगर हमें अपने चैनल को ऊपर लेके जाना पड़ता है, हम लेके जाएंगे। अपनी सोच तो पॉजिटिव रखो। अगर हमने इसी चीज से पैसे कमाने होते तो मैं 30 साल पहले कर चुका होता। तो हमारा ही मकसद नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो 1 घंटा यहाँ लगा के हमें कोई पैसा नहीं मिलते, जितनी देर में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा होता तो शायद मैं कुछ कमा लेता। बी वेरी पॉजिटिव यार। ये एक वाहिद वजह है कि इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोग सामने नहीं आते। 3-4 लोग हैं, मेरी उनसे बात चल रही है, मैं उनके जाके मिलता हूँ, मैं कहता हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि आ जाओ यार। पता मुझे आगे से क्या कहते हैं? पहले आप जलील हो लो फिर देखते हैं। लिटरली मुझे ये जवाब मिला कि यार भाई इनका कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा अच्छा मैं करके देखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप आएंगे। मेरी परसों मीटिंग है एक बंदे के साथ, ही इज़ द CEO ऑफ अनदर टेक हाउस। मैंने उससे कहा है कि आपके पास यूनिक स्किल सेट है, आए हमारे पास, अब सारा सिस्टम खड़ा हो गया, अपने लोग भेजे, इनसे भी कंटेंट रिकॉर्ड करा के बच्चों तक पहुंचाते हैं। वो क्या, लिटरली उसने ये कहा, पहले तो मैं देख लूँ कि आप क्या करते हो। अपनी सोच को मुस्बत रखो, लोगों को डिस्करेज ना करो। हर इंसान की नीयत ख़राब नहीं होती, हर बंदा यहाँ पैसे बनाना नहीं आता। कुछ लोग अपनी आखिरत बनाने भी आते हैं, उनको बनाने दो यार, क्यों लात अड़ा रहे हो। आगे मूव करते हैं। द लास्ट थिंग इज़ दिस कि 20 तारीख को आपको स्टार्ट क्यों करना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें वीडियो एंड करूँगा। जब आप 5 लेक्चर देखोगे और आपने उन 5 लेक्चर से रिलेटेड सवालात कमेंट्स में डाल दिए या ईमेल मुझे कर दिए, ज़्यादातर हम कमेंट से ही लेंगे, तो जो वीकली वीडियो आएगी उनमें आपके सवालों का जवाब आ जाएगा। वो वीक गुजर जाएगा, अगला वीक शुरू होगा, आप सवाल करोगे, फिर वीकली वीडियो आएगी, आपके जवाबात आपको मिल जाएंगे। जब ये बैच ख़त्म होगा, नए लोग आएंगे ना, वो सवाल करेंगे ना, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। लिटरली हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस वक्त पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। हाँ, अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हमने कोई सेटअप खड़ा कर दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़ौरन से आप स्टार्ट करें और कंटेंट को पढ़ें, समझें, और जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से चलते हैं। अगर मेरे पास 1000 लोग भी आते हैं तो मैं 1000 लोगों को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। 2000 आएंगे, 3000 आएंगे, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। यकीन करें, बहुत ज़रूरत है टैलेंटेड लोगों की लाहौर में। अगर आप सिर्फ लाहौर के अंदर जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सबको ज़रूरत है, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर लाहौर के अंदर आप इस वक्त 2-3 लाख डेवलपर भेज देना कॉम्पिटेंट, सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। लाहौर शहर के अंदर से निकल के लोग गांव में चले गए हैं, रिमोट प्लेसेस बना रहे हैं ताकि उनको लोग मिल जाएं। कौन से लोग? क्विक लर्नर, जिनको सीखने की भूख है, जो जल्दी सीख सकते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो जल्दी बात को समझते हैं, जो शॉर्टकट नहीं ढूंढते। ऐसे लोग दे दो हमें, उनको हम ट्रेन खुद ही कर लेंगे। ये मेंटालिटी है आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और उनके लिए मैं आप सबको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट करें, समझें, फोकस करें, ध्यान दें। इसके अलावा जो सवालात आपके हैं उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उस वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।